पर जदों महाराजा रणजीत सिंह को व्यक्तिगत जिहड़ी है वो कुताही हुई उदों बाबा अकाली फूला सिंह ने उन्होंने जिहड़ा है वो तलब कहंदे जी उन्हें मोरा नाची जिहड़ी सी उहदा नाच जिहड़ा सी वो रखवाया रखिया उन्हें मोरा नाची जिहड़ी है उन्होंने रखिया होया सी अपने कोल। इहदे दोष दे विच मानयोग सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह ने जिहड़ा सी महाराजा रणजीत सिंह नूं इत्थे तलब। अज असीं की देखदे हां साडे सिख समाज दे विच किहड़ा विआह है जिहड़ा पैलसां दे विच नहीं हुंदा और किहड़ा विआह है जिथे आरकैस्ट्रा नहीं नचाईਆਂ जा रही। ते अज सिख हर जिहड़ा है वो अपने विआहां शादियां दे विच नाच देखण ते मसरूफ होया। जदों राज किहने करना है ये फैसला वोटां नहीं सी करदियां, तलवार करदी हुंदी सी। जिहदी तेग दे विच तेज है ਉਹਦਾ ਰਾਜ है। जबकि गुरु साहिबान ने या साडा जिहड़ा सिख सिद्धांत है इहने क्वांटिटी नूं कदे अहमियत नहीं सी दित्ती, क्वालिटी नूं अहमियत दित्ती सी। असीं कहने हैं जहेदार अकाल तख्त बोले, जहेदार अकाल तख्त बोले ते जे जहेदार अकाल तख्त साहब बोल पिया फिर कहंदे बादलों नूं प्रमोट कर। अकाल तख्त साहब का फैसला जिहदे हक च आ जांदा है वो कहंदा अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है ते हक च तां एक दा ही आउणा ते जिहड़ा झूठा हुंदा है वो सिर सुट के स्वीकार नहीं करदा, वो कहंदा मैं नहीं मनदा, मैं जथेदारी नहीं मनदा। अज किन्ने महीने हो गए बोर्ड नूं सस्पेंड कीतिआं, कित्थे प्रबंध है नंदेड़ साहब दा? लेकिन कोई सिख बोलदा, कोई सिख कह रहा, आवाज उठ रही है, कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ यानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जो सिखा की सर्वोपरि जिहड़ा है वो पोस्ट है, सर्वोपरि आउंदा है। असीं तां इहनूं भी निशाने ते लैणों नहीं छड्डिया और गैरां ने नहीं लिया, साडे अपणिआं ने लिया। श्री अकाल तख्त साहब के पावन पवित्र अस्थान ते जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दीन दुनिया दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी पातशाह जी का गुरियाई पुरब है। सब तो पहला मैं इस महान पुरब दियां आप सारिया संगतां नूं बहुत 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 बधाइयां देना। अज असी उस महान अमर शहीद सूरबीर जोधे मानयोग सिंह साहब अकाली बाबा फूला सिंह जी दे 200 साला शहीदी पुरब नूं समर्पित मना रहे शताब्दी के संबंध दे विच होए समागम दे विच हाज़रियां भर रहे हैं। 14 मार्च 2023 दे विच सिंह साहब बाबा अकाली फूला सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब आप जी नूं दस के गए ने और असी उन्हां दे इस शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित जो गुरमत समागमां की लड़ी प्रारंभ करनी है अज उहदी शुरुआत की है। श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल वालों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, समुचे दलों पंथां जथेबंदियां संप्रदावां के सहयोग के नाल ये शताब्दी जिहड़ी है वो मनाई जानी है। प्रोग्राम जिहड़े ने शताब्दी नूं समर्पित वो
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੇਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਲਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੋਣੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾ ਨਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾ ਨਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਢਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਾ ਨਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਛੇਕਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੌਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੱਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ। ਦੂਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ 80% ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 80% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ।
लेकिन फिर भी अमरीका नूं कुछ नहीं होया। पता है क्यों कुछ नहीं होया? क्योंकि अमरीका दीआं संविधानक जिहड़ियां संस्थावां सी वो बहुत मजबूत सी, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं होण दित्ती, सारा मुल्क साਂਭ लिया क्योंकि उन्हां दीआं संस्थावां बहुत मजबूत सी, संस्थावां मजबूत सी। ते साडीआं संस्थावां मजबूत होणगीਆਂ ते असीं बच पावांगे। जे साडीआं संस्थावां मजबूत ना होईਆਂ साध संगत जी, असीं बच नहीं पावांगे। संस्थावां मजबूत करो, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, चाहे पटना साहब बोर्ड है, चाहे हजूर साहब बोर्ड है। हुण तुसीं हजूर साहब बोर्ड दी ला लो, अज मेरे ख्याल 4-5 महीने हो गए सरकार नूं बोर्ड भंग कीतिआं, एक सिख के हवाले किया। हालांकि उस सिख की सियाणप के उत्ते कोई शंका नहीं है, बड़ा इंटैलीजेंट सिख है वो जिहदे हवाले किया, लेकिन अज किन्ने महीने हो गए बोर्ड नूं सस्पेंड कीतिआं, उहदी बहाली नहीं है। कित्थे प्रबंध है पंथ कोले नादेड़ साहब का, कित्थे प्रबंध है नादेड़ साहब का? लेकिन कोई सिख बोलदा, कोई सिख कह रहा है, आवाज़ उठ रही है, कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहा है। ਇੱਥੇ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुछ हो जाए तो धरने मुजाहरिਆਂ तक आ जाते हैं, उत्थे कोई धरने मुजाहरिਆਂ की गल कर रहा है। पटना साहब का बोर्ड कित्थे? पटना साहब का बोर्ड सचखंड श्री हरमंदर साहब जी पटना साहब आ, उहदा बोर्ड कित्थे दिखाई दे रहा है? की कर रहा बोर्ड? की कुछ हो रहा? की बोर्ड दीयां जिहड़ियां ने वो जिम्मेवारियां ने? कौन पुछो उन्होंने जाके? उन्होंने कोई नहीं पुछदा जाके। इस करके क्योंकि असीं कहने हैं जथेदार अकाल तख्त बोले, जथेदार अकाल तख्त बोले, तो जे जथेदार अकाल तख्त साहब बोल पिया फिर कहते ये बादलों नूं प्रमोट कर रहे, इहदा बादलों नूं मजबूत कर रहे। इस करके साध संगत जी सानू सोचण की जरूरत है, सानू समझण की जरूरत है। असी बाबा अकाली फूला सिंह जिहड़े इस तख्त के महान जथेदार रहे ने, उन्हां दी 200 साला शताब्दी जिहड़ी है वो मना रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बैठे ने, असीं फिर कहने हैं कि तख्तां दे जथेदारां दी नियुक्ति का विधि विधान जिहड़ा है वो क्यों नहीं बनाया जा रहा? तख्तां दे जथेदारां दे अधिकारां दी व्याख्या क्यों नहीं की जा रही? कितना समा जिहड़ा है कोई तख्त का जथेदार रहेगा, कदों हटेगा, कदों बनेगा, की प्रक्रिया होएगी? क्यों नहीं ये विधि विद्वान जिहड़ा है कौम दीयां संस्थावां जां कौम दे विद्वान जिहड़े आ वो मिल के बना रहे हैं? और ये चीज़ श्री अकाल तख्त साहब वालों चिट्ठी भेजी गई सी, जो सिंह साहब मानयोग जथेदार जोगिंदर सिंह जी वेदांती जथेदार सी, उन्होंने पत्र भेजा सी। मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी बैठे ने, इन्होंने रिमाइंडर भेजा सी, असीं रिमाइंडर भेजा कि जथेदारां दी नियुक्ति के विधि विधान होने चाहिए, कोई अपने अधिकार तो बाहर ना जा सके। जे महादोष लगता है जथेदार ते, कोई गलती कोई खुनामी जथेदार तो होंदी है, तो उन्होंने उतारन का की विधि विधान होना चाहिए? कोई विधि विधान है? हाई कोर्ट का जे जज के उत्ते महादोष लग जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी है वो अदालत देखती है, सुनती है, क्योंकि उन्होंने विधि विधान बनाया। सैशन कोर्ट नहीं है चक के हाई कोर्ट के जज को सज़ा दे देंदी, लेकिन साडे विधि विधान ही कोई नहीं। इस करके संस्थावां मजबूत करिए। असी उस जरनैल का, मैं ये गल्लां इस करके कीतियां ने क्योंकि असी उस जरनैल का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब की शानामती प्रभुता नूं जिहड़ा सी वो 4 चंन लाए सी। तो जे असीं चाहुंदे हैं कि श्री अकाल तख्त साहब की प्रभुता नूं 4 चंन लगण तो सानूं सारिआं नूं यतन करने पैणे है। मैं हैगा चला जाऊँगा, कोई होर आ जाएगा वो भी चला जाएगा, पहले सिंह साहब बैठे ने ये आए चले गए, असीं भी चले जावांगे, लेकिन अकाल तख्त साहब इत्थे रहना। इस करके कोई ऐसे मापदंड कौम नूं मिल के, कौम दीयां संस्थावां नूं मिल के तय कर लेने चाहिए है, ताकि साडी कौम जिहड़ी है वो गैरां दे विच हासे मजाक की पात्र ना बने। अज हासे मजाक की पात्र बन रही है। अज जिहड़े धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना जबरी, वो साडियां संस्थावां दा मजाक उड़ा रहे हैं, साडियां संस्थावां दा मजाक उड़ा रहे हैं। सो सानू सोचण समझण की जरूरत है। मानयोग सिंह साहब यानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब, जो सिखां दी सर्वोपरि जिहड़ा है वो पोस्ट है, सर्वोपरि अहुदा है। असीं तां इहनूं भी निशाने ते लैणों नहीं छड्डिया, और गैरां ने नहीं लिया, साडे अपणिआं ने लिया। इस करके अहुदियां दा मान करना सीखिए, अहुदियां दा सत्कार करना सीखिए।
ਔਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।